weak acid strong base titration በምናይበት ጊዜ the titration of a weak acid by a strong base is slightly more complicated than the titration of strong acid by a strong base ያው strong acid by a strong base titration አይተናል ባለፈው ቪዲዮ ላይ ከሱ ይልቅ more complicated ነው ይሄኛው weak acid by strong base titration ያለው ምክንያቱም the conjugate base of a weak acid is acid will undergo hydrolysis which will affect the pH of the solution weak acid conjugate base weak acid ሲሆን conjugate base አለው ምን ውስጥ ይገባል hydrolysis ውስጥ ይገባል እና ያ ደግሞ pH-ን affect ያደርጋል እና thus we need to consider the stoichiometric reaction between the acid and the base and the equilibrium reaction of the species that remain ስለዚህ በአሲዱና በቤዙ መሃል የሚካሄደውን ሪአክሽን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማየት አለብን እንዲሁም የሚቀሩትን ስፔሺሶች ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው እንዴት እንደምናይ እናያለን በኤግዛምፕል እናያለን እና in contrast to the titration of a strong acid with a strong base the titration of a weak acid with a strong base has these features ከስትሮንግ አሲድ በስትሮንግ ቤዝ ከዛ ታይትሬሽን የተለየ ፊቸሮች አሉት እነዚህ የተለየ ፊቸሮች አሉት ዊክ አሲድ በስትሮንግ ቤዝ ታይትሬሽን ስናካሄድ እና እነዚህን የምናያቸው ነው ኤግዛምፕል በመንሰራበት ጊዜም ያሉትን ፕሮፐርቲ ለምሳሌ መጀመሪያ ኢኒሺያል pH ሃየር ነው higher because the weak acid is only partially ionized ምክንያቱም weak acid በstrong base titration ላይ weak acid ምን ስለሚሆን partially ነው ionized የሚሆነው እንደ strong acid ሙሉ በሙሉ hydrolyze አይሆንም ለዛ initially pH ከፍ ይላል ከstrong acid strong base titration ይልቅ እና at the half neutralization pH equal to P of constant dissociation constant dissociation constant ጋር ነው half neutralization በመንደርስበት ጊዜ pH ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከ dissociation constant የአሲዱ dissociation constant P ጋር ወይንም ከሱ ጋር ነው እኩል የሚሆነው እና the solution at this point is a buffer solution in which the concentration of weak acid and its conjugate base are equal የweak acid እና የሱ conjugate base concentration እኩል የሚሆንበት ስቴት ነው ያ half neutralization ላይ pH is greater than 7 at the equivalence point because the anion of the weak acid hydrolyzes pH greater than 7 ነው የሚሆነው equivalence point ላይ በstrong acid strong base titration ላይ pH ስንት ነበር እኩል የሚሆነው equivalence point ላይ pH equal to 7 ነበር የሚሆነው እዚህ ጋር ግን pH greater than 7 ነው የሚሆነው ምክንያቱም የዊክ አሲዱ አናይን ምን ስለሚሆን ሃይድሮላይዝ ስለሚሆን እና በኤግዛምፕል የበለጠ በመናይበት ጊዜ እዚህ ጋር አሁን የምናየው እዚህ ጋር titration of 20 ml of 0.5 molarity acetic acid weak acid ነው 20 ml of molarity ደግሞ concentration of 0.5 molarity የሆነ አሴቲክ አሲድ CH3 COOH ይሄ ዊክ አሲድ በዊዝ 0.5 molarity of sodium hydroxide 0.5 molarity of sodium hydroxide ስትሮንግ ቤዝ ነው በዚህ ቤዝ ታይትሬተር በሚሆንበት ጊዜ እንዴት እናየዋለን ኢኒሺያሊ ምንም ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ከመጨመሩ በፊት ምንድነው የሚሆነው pH ስንት ይሆናል የአሲቲክ አሲዱ ያው አሲቲክ አሲድ pH-ን ለማግኘት የሃይድሮኒየም አይነን ኮንሰንትሬሽን ማወቅ አለብን እሱን ለማወቅ ደግሞ አሲቲክ አሲድ CH3COOH በማን በዋተር ሃይድሮላይዝ በመናረግበት ጊዜ ምንድነው የሚሰጣን ሃይድሮጅንን ይለቃል እሱ CH3COO-
አሴቴት አየን ፕላስ ይሄ ዋተር ሃይድሮጅን ሲቀበል ሃይድሮኒየም አየን ይሆናል እንደዚህ ይሆናል እና ኢኒሺያሊ ምን ያህል ነበር 0.5 ሞላሪቲ ኦፍ አሴቲክ አሲድ አለ ስለዚህ ኢኒሺያሊ ኢኒሺያሊ 0.5 ሞላሪቲ ኦፍ አሴቲክ አሲድ አለ ዊክ አሲድ ነው እና አሴቴት አየን ደግሞ 0 ሃይድሮኒየም አየኑም 0 ነው እና ቼንጅ ሲያደርግ በምን ያህል ቼንጅ ያደርጋል በኤክስ ያህል ማይነስ ኤክስ ያህል ሃይድሮላይዝ ቢሆን ካለው ከአሴቲክ አሲዱ ኤክስ ያህል ሃይድሮላይዝ ቢሆን ከ0.5 ይቀነሳል ማለት ነው ያ ሃይድሮላይዝድ የሆነው በእነዚህ ላይ ይጨመራል በሃይድሮኒየም አየን ስለዚህ አጠቃላዩ ምን ይሆናል 0.5 minus x ይሆናል ከአሴቲክ አሲዱ እዚህ ጋር ደግሞ 0 plus x ይሆናል ለዚህም x ይሆናል እንደዚህ ከሆነ አሁን ዲሶሲዬሽን ኮንስታንቱን km በምንሰራበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው የአሲዱ ማለት ነው የፕሮዳክቱን ብዜት ለሪአክታንቱ ማካፈል ነው ወይንም በፕሮዳክት ሳይድ ያሉት አሴቴት አየን concentration of CH3 COO minus times concentration of hydronium ion over concentration of acetic acid product በኩል COOH እና የሚሆነው እዚህ ጋር ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት የማን ነው የአሴቲክ አሲድ ነው የአሴቲክ አሲድ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ደግሞ እዚህ ጋር ይተናል የአሴቲክ አሲድ Ka 1.8 times 10 the power of -5 እንደሆነ አይተናል አዮናይዜሽን ኮንስታንቱ ማለት ነው ስለዚህ 1.8 times 10 the power of -5 equal to concentration of acetate ion ስንት ነው x ነው ሃይድሮኒየም አየንም x ነው ስለዚህ x times x over acetic acid ደግሞ 0.5 minus x ይሆናል 0.5 minus x ይሆናል እና ይሄን በመናይበት ጊዜ x times x x ስኩዌር ይሆናል x ስኩዌር ኦቨር ከታች 0.5 minus x equal to 1.8 times 10 the power of -5 እና ዊክ አሲድ ዲሶሲዬት ሲሆን እዚህ ጋር ያለው x በጣም ቬሪ ስሞል ነው ብለን ነው የምናስበው እዚህ ጋር ካለው ከ0.5 በጣም ያንሳል ስለዚህ አፕሮክሲሜትሊ ወደ 0 የሚጠጋ ነው ብለን ስለምናስብ 0.5 ሲቀነስ በጣም ትንሽ ቁጥር ያው 0.5 ነው የሚሆነው ስለዚህ x ስኩዌር ኦቨር 0.5 እናደርገዋለን ኢኳል ቱ 1.8 times 10 the power of -5 ይሆናል ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ x ስኩዌር times 1 x ስኩዌር ኢኳል ቱ 0.5 times 1.8 times 10 the power of -5 ይሆናል so x square equal to 0.5 times 1.8 0.9 ይሆናል times 10 the power of -5 እና x square equal to የከራዲካል እንዲወጣ 0.9 ማለት 9 times 10 the power of -6 ይሆናል ስለዚህ ይሄን ራዲካል ውስጥ በመንከትበት ጊዜ x ይወጣል x equal to 9 ከራዲካል 3 times 10 the power of -6 ከራዲካል 10 the power of -3 ሆኖ ይወጣል ይሄ x ነው x እዚህ ጋር ከማን ጋር እኩል ነው xን ስናይ ከሃይድሮኒየም አየን ጋር እኩል ነው ስለዚህ x እዚህ ጋር ከኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አየን ጋር እኩል ከሆነ pHን ለማግኘት አይደል የፈለግነው እኛ pH equal to minus log of hydronium ion ከሆነ so pH ምን ይሆናል pH equal to minus log of 3 times 10 the power of -3 3 times 10 the power of -3 ስናደርግ ይሄ ማለት minus log of 3 times 10 the power of -3 ማለት 0.003 ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በመንሰራበት ጊዜ ማይነስ አለ ከውጭ log of 0.003 ማለት ካልኩሌተር ላይ ስንሰራ
ኔጌቲቭ 2.52 ነው ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ሲያጠፋ pH ፖዚቲቭ ይሆናል pH 2.52 ይሆናል አያችሁ ኢኒሺያሊ pH ሃየር ይሆናል ያለው ይሄን ነው ምክንያቱም ፓርሻሊ ነው ዲሶሲዬት የሚሆነው አሲዱ ስለዚህ ዊክ አሲዱ ስለዚህ pH 2.52 ከስትሮንግ አሲድ ስትሮንግ ቤዝ ታይትሬሽን ይልቅ ከፍ ያለ pH ነው ኢኒሺያሊ የሚመጣው ይሄ እንግዲህ ምን ሲሆን ነው ምንም ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሳንጨምር ኢኒሺያሊ ያለው ምንም ሳይጨመር የአሲቲክ አሲዱ pH ነው እሺ 5 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ብንጨምርስ አሁን ይሄ ምንም ሳንጨምር ከሆነ 5 ሚሊ ሊትር 5 ሚሊ ሊትር 5 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ብንጨምር የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽኑ ስንት ነው 0.5 ሞላሪቲ ሆነ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ብንጨምር አሁን ነምበር ኦፍ ሞሉን ነው የምናወጣው ኢኒሺያሊ ማለት የአሴቲክ አሲዱ ነምበር ኦፍ ሞል ስንት ነው n ስንት ነው ነምበር ኦፍ ሞል ማለት ሞላሪቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው ሞላሪቲ 0.5 ነው ቮሊዩም 20 ሚሊ ሊትር ነው ስለዚህ 0.5 ታይምስ 20 ሚሊ ሊትር ማለት 0.02 ሊትር ነው ወደ ሊትር ነው የምንቀይረው ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሞል ስንት ይሆናል 0.01 ሞል አለ ይሄ የማን ነው የአሴቲክ አሲድ ሞል ነው 5 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.5 ሞላሪቲ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ጨመርን ማለት ምን ያህል ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው 0.5 ታይምስ ያው ነምበር ኦፍ ሞል ማለት ሞላሪቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው 0.5 ታይምስ ቮሊዩሙ 5 ሚሊ ሊትር ማለት 0.005 ነው ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሞሉ ስንት ይሆናል 0.0025 ይሆናል ስትሮንግ አሲድ ስለሆነ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ምንድነው ኮምፕሊትሊ አዮናይዝድ ስለሚሆን 0.025 ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ አለ ማለት 0.0025 ሃይድሮክሳይድ አለን ማለት ነው ምክንያቱም ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ኮምፕሊትሊ ነው ወዴትና ወዴት ወደ ሶዲየም እና ወደ ሃይድሮክሳይድ አዮናይዝ የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ያህል 0.0025 ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማለት ከምን ጋር እኩል ነው 0.0025 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 0.0025 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ማንን ሃይድሮላይዝ ያደርጋል ይሄንን አሲዱን CH3COOH 0.01 ሞል ኦፍ አሲዱን ሃይድሮላይዝ ሲያደርግ 0.01 ሞል ኦፍ ማንን አሲቲክ አሲዱን ሃይድሮላይዝ ያደርጋል ማን ሃይድሮክሳይዱ ሃይድሮላይዝ ሲያደርግ ፕሮዳክት ምን ይመጣል ይሄኛው ሃይድሮጂኑን ይለቃል ስለዚህ CH3COO ማይነስ እና ሃይድሮጂኑን ስለቅ ወደዚህ ሲመጣ H2O ይፈጠራል ስለዚህ ተመልከቱ ምን ያህል ሞል ኦፍ 0.01 ሞል ኦፍ አሴቲክ አሲድ በምን ያህል በ0.0025 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አይን ምን ሆነ ሪአክት ሆነ ስለዚህ ምን ማለት ነው ከ0.01 ሲቀነስ ምን ያህል 0.0025 ስንቀነስ ምን ያህል ይቀራል ምን ያህል አሴቲክ አሲድ ይቀራል ከ0.01 ከሃይድሮክሳይዱ ጋር 0.025 የሚሆነው ሪአክት ሲሆን ምን ያህል አሴቲክ አሲድ COOH ይቀራል 0.01 ማይነስ 0.0025 ያ ማለት 0.0075 ሞል ኦፍ አሴቲክ አሲድ ይቀራል እና ምን ያህል አሴቴታይን ፎርም ይሆናል ከ0.01 ከምን ያህል ሃይድሮክሳይድ ጋር ከ0.0025 ጋር ሪአክት ከሆነ ስለዚህ ምን ያህሉ ነው ሪአክት የሆነው አሴቲክ አሲዱ 0.0025 ሆነ ስለዚህ ፎርምድ የሚሆነው አሴቴታይን
H3CO minus ስንት ነው 0.0025 ሞል ኦፍ አሴቴታይን ነው ስለዚህ ፎርምድ የሚሆነው እንዲሁም ሌፍት የሚቀረው አሴቲክ አሲዱን እንይዛለን ስለዚህ እነዚህን ወደ ኮንሰንትሬሽን ስንቀይራቸው ምን ያህል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሴቲክ አሲድ አለ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሴቲክ አሲድ ምን ያህል ነምበር ኦፍ ሞል ኦቨር ቮሊዩም ነው እዚህ ጋር ያለው ነምበር ኦፍ ሞል 0.0075 ነው ኦቨር ቮሊዩሙ ስንት ነው ኢኒሺያሊ የአሴቲክ አሲድ ቮሊዩም 20 ሚሊ ሊትር ነው የጨመርነው ደግሞ 5 ሚሊ ሊትር ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው ስለዚህ ቶታል ስንት ሚሊ ሊትር አለ 25 ሚሊ ሊትር አለ 25 ሚሊ ሊትር ማለት ደግሞ ወደ ሊትር ስንቀይር 0.0025 ነው ስለዚህ ይሄንን 0.0075ን ለ0.025 ስናካፍል ስንት ይቀራል 0.3 ይሆናል ሞላሪቲ የማን ኮንሰንትሬሽን የአሴቲክ አሲድ ኮንሰንትሬሽን 0.3 ሞላሪቲ ይሆናል የአሴቴታይንስ የወይንም የኮንጁጌት ቤዙ CH3COO ማይነስ ስንት ይሆናል 0.0025 ለ0.025 ስናካፍል 0.1 ይሆናል ሞላሪቲ አሁን ይሄንን እንይዘና አሴቲክ አሲድ በዋተር ሃይድሮላይዝ ሲሆን ፕላስ ዋተር H2 ሃይድሮላይዝ ሲሆን ምን ይሆናል አሴቴታይን ፕላስ ሃይድሮኒየም አየን ይሆናል ስለዚህ ኮንሰንትሬሽኑ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን የአሴቲክ አሲድ 0.3 ነው እዚህ ጋር የአሴቴታይን ደግሞ 0.1 ነው ሃይድሮኒየም 0 እንላለን አሴቲክ አሲዱ ሃይድሮላይዝ ሲሆን በምን ያህል ነው በ-x ነው ቼንጅ የሚያደርገው ይሄኛው ደግሞ +x ይሄኛውም +x ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ይሄኛው 0.3 -x ይሆናል ይሄኛው 0.1 +x ይሄኛው x ስለዚህ አሁን ዲሶሲዬሽን ኮንስታንቱን ስንሰራ ፕሮዳክት በኩል ያሉት ይሄ ሲባዛ ይሄኛው 0.1 +x ነው ኮንሰንትሬሽኑ 0.1 +x ታይምስ ይሄኛው ደግሞ ኮንሰንትሬሽኑ x ነው ኦቨር ለዚህኛው አይደል የምናከፍለው ለኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቲክ አሲድ 0.3 - x ይሆናል ያው እስካሁን እንደምንለው የx ዋጋ ትንሽ ስለሆነ መደመርና መቀነስ ላይ ሲግኒፊካንት ስለማይሆን ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር 0.1 +x ሚሊዮን እንደ 0.1 እናያለን 0.3 - x ሚሊዮን እንደ 0.3 እናያለን ስለዚህ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ማለት የአሴቲክ አሲድ 1.8 ታይምስ 10 to the power of -5 እንደሆነ አይተናል እዚህ ጋር 0.1 + x 0.1 ይሆናል ታይምስ x አለ ስለዚህ 0.1 ታይምስ x ይሆናል ኦቨር ከታች 0.3 - x 0.3 እንለዋለን ሶ ይሄንን 0.1 ለ0.3 0 በ0 ይጠፋል 1/3 ይሆናል 1x ማለት ደግሞ ያው x ነው ኦቨር x/3 ይሆናል x/3 = 1.8 times 10 to the power of -5 3 ከዚህ ጋር ሲባዛ x ምን ይሆናል 3 times 1.8 times 10 to the power of -5 so the value of x 3 times 1.8 5.4 ይሆናል times 10 to the power of -5 ይሆናል so እዚህ ጋር x ማለት ከማን ጋር እኩል ነው ከሃይድሮኒየም አየን ኮንሰንትሬሽን ጋር እኩል ነው ስለዚህ ከሃይድሮኒየም አየን ኮንሰንትሬሽን ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ ሃይድሮኒየም አየን ኮንሰንትሬሽን ይሄን ያህል ካለን pH ስንሰራ ማይነስ ሎግ ኦፍ ሃይድሮኒየም አየን ኮንሰንትሬሽን ሃይድሮኒየም አየን 5.4 times 10 to the power of -5 ብለን ስንሰራ pH ስንት ይመጣል 4.26 ይመጣልናል ምን ያህል ቮሊዩም ስንጨምር 5 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.5 ሞላሪቲ ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ስንጨምር
እሺ አሁን 10 ሚሊ ሊትር ብንጨምርስ አሁን 5 ጨመርን አሁን 10 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን ብንጨምር ለታይትሬሽን ያው 0.5 ሞላሪቲ ነው አሁንም የምናየው ምንድነው ነምበር ኦፍ ሞል ነው የምንሰራው ነምበር ኦፍ ሞል ኢኳል ቱ ሞላሪቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው ሞላሪቲ 0.5 ታይምስ ቮሊዩም 10 ሚሊ ሊትር ማለት 0.01 እና ይሄ ሲባዛ ስንት ይሆናል 0.005 ሞል ኦፍ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ናይል ሞል ኦፍ ምን አለ ሃይድሮክሳይድ አለ ማለት ነው ማንን ከማን ጋር ሪአክት ሊሆን ነው ከዚህ ከአሲዱ ጋር ምን ያህል ሞል ኦፍ አሲድ ነው ያለው 0.01 ሞል ኦፍ አሲድ ነው ያለው ስለዚህ አሲዱ ምን ያህል ሞል 0.01 ሞል አለ ከሱ ከዚህ ከሃይድሮክሳይድ ጋር ከምን ያህል ሃይድሮክሳይድ ጋር ከ0.005 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምን ይሰጣል አሴቴታይን ፕላስ ዋተር ነው የሚሰጠው ስለዚህ ከ0.01 ከሃይድሮክሳይድ ጋር ከ0.005 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪአክት አደረገ ማለት ምን ያህል ቀረ ማለት ነው ከ0.01 ምን ያህል ነው ሪአክት ያደርገው 0.005 ሞል ነው ሪአክት ያደርገው ስለዚህ የቀረው አሴቲክ አሲድ ስንት ይሆናል 0.005 ከዚህ ላይ ይሄ ሲቀነስ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ከ0.01 ከሃይድሮክሳይድ ጋር ሪአክት ያደረገው አሴቲክ አሲድ 0.005 ቢሆን ምን ያህል ነው ፎርምድ ሆነው ይሄን ያህል ነው የሃይድሮክሳይዱ ያህል ነው ያ ማለት 0.005 ሞል ነው ፎርምድ ሆነው ምክንያቱም ይሄን ያህል አሴቲክ አሲድ ነው ከሃይድሮክሳይዱ ጋር ሪአክት ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ የአሴቴታይኑ ወይንም የኮንጁጌት ቤዙ ምን ያህል ነው 0.005 አያቸው ሁለቱም እኩል ናቸው ነምበር ኦፍ ሞላቸው ምን ላይ ሃፍ ኒውትራላይዜሽን ላይ ሃፍ ኒውትራላይዜሽን ማለት 20 ሚሊ ሊትር ኦፍ አሴቲክ አሲድ ነው 20 ሚሊ ሊትር ምን ያህል ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ወይንም ምን ያህል ቤዝ ነው የጨመርነው 10 ሚሊ ሊትር ሃፉን ማለት ነው ስለዚህ ሃፍ ኒውትራላይዜሽን ላይ የአሲዱና የኮንጁጌት ቤዙ ነምበር ኦፍ ሞል እኩል ይሆናል የሚል አይተን ነበር ይሄ ነምበር ኦፍ ሞል ነው ይሄን ወደ ምን መቀየር አለብን ወደ ኮንሰንትሬሽን መቀየር አለብን ሃይድሮላይዝ ለማድረግ እና ወይንም አዮናይዝ ለማድረግ ወደ ኮንሰንትሬሽን ስንቀይር ምንድነው የምናደርገው ለቮሊዩም ነው የምናካፍለው ቮሊዩሙ ምን ያህል ነው እዚህ ጋር ኢኒሺያሊ 20 ሚሊ ሊትር ነበር አሴቲክ አሲዱ 10 ሚሊ ሊትር ስንጨምር ስንት ሆነ 30 ሚሊ ሊትር ይሆናል ስለዚህ ቮሊዩሙ 30 ሚሊ ሊትር ወይንም 0.03 ሊትር ነው ስለዚህ ይሄንን ለ0.03 እናካፍላለን ይሄኛውንም ለ0.03 ስናካፍል ኮንሰንትሬሽናቸውን እናገኛለን ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሴቲክ አሲድ 0.005 ለ0.03 ሲካፈል 0.17 ነው እንዲሁም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሴቴታይንም እኩል ስለሆነ 0.17 ነው ስለዚህ እነዚህን ይዘን አሴቲክ አሲድ ወይንም ዊክ አሲድ ሃይድሮላይዝ ሲሆን ምን ይሰጣል ኮንጁጌት ቤዙን እንዲሁም ሃይድሮኒየም አየን ስለዚህ ኢኒሺያሊ ስንት ነው አሴቲክ አሲድ ኮንሰንትሬሽን 0.17 ነው ይሄኛውም ኮንጁጌት ቤዙም 0.17 ነው እዚህ ጋር ሃይድሮኒየም አየን 0 ነው አሁን ሃይድሮላይዝ ሲሆኑ በምንድነው የሚቀነሰው በኤክስ ይቀንሳል አሴቲክ አሲዱ ይሄኛው ደግሞ በኤክስ ይጨምራል ይሄኛውም በኤክስ ይጨምራል ስለዚህ ይሄንን ነው የምንሰራው 0.17 minus x ይሆናል ይሄኛው 0.17 plus x ይሆናል ይሄኛው x ይሆናል ሶ አሁን ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት በምንሰራበት ጊዜ የፕሮዳክቱ የሁለቱ ኮንሰንትሬሽን ብዜት ስንት ነው 0.17 plus x
times x over ለአሲዱ ለዊክ አሲዱ ለ0.17 minus x እናካፍላለን የx ዋጋ approximately ያው 0 ወይንም በጣም ትንሽ ስለሆነ እዚህ ጋር መቀነስና መደመር ላይ ሲግኒፊካንት ስለማይሆን 0.17 ሲደመር ትንሽ ቁጥር ያው 0.17 ይሆናል ሲቀነስም ያው ራሱ ነው የሚሆነው ሶ dissociation constant የአሴቲክ አሲድ ደግሞ እስካሁንም 1.8 times 10 to the power of -5 ብለን እያየን ነው equal to 0.17 plus 6 0.17 ነው times x አለ እዚህ ጋር times x ይሆናል over እዚህ ጋርም ከታይ 0.17 0.17 በ0.17 ሲጠፋ x ይሆናል so x equal to 1.8 times 10 to the power of -5 ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው የx ዋጋ ከኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮኒየም አየን ጋር እኩል so pH ስንሰራ pH equal to minus log of hydronium ion ነው ያ ማለት minus log of 1.8 times 10 to the power of -5 ስናደርግ 4.47 ይመጣል pH ልብ በሉ at half neutralization ላይ pH ከምን ጋር እኩል ይሆናል ብለናል p of dissociation constant ጋር እኩል ይሆናል ብለናል ተመልከቱ dissociation constant 1.8 times 10 to the power of -5 ነው ስለዚህ pH ንም የሰራ ነው minus log of 1.8 times 10 to the power of -5 ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄ በዚህ ስለጠፋ የx ዋጋ ይሄን የመጣው ወይንም p of k ስራ ብንባል ምንድነው የሚሆነው p of k equal to minus log of dissociation constant አይደል የሚሆነው dissociation constant ደግሞ ስንት ነው 1.8 times 10 to the power of -5 ነው ስለዚህ ያያችኋ pH ከምን ጋር እኩል ሆናል ከp of k ጋር እኩል ይሆናል at half neutralization ላይ እዚህ ጋር pH 4.47 ነው ስንት ሊትር ስንጨምር 10 ሚሊ ሊትር ስንጨምር 5 ሚሊ ሊትር 10 ሚሊ ሊትር ስንጨምር እንደዚህ ይሆናል አሁን እዚህ ጋር የተለየ ነገር ምናየው ከሱ ጋር እኩል የሆነ 20 ሚሊ ሊትር ኦፍ ቤዝ ብንጨምርስ 20 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ብንጨምር ያው ኮንሰንትሬሽኑ 0.5 ሞላሪቲ ነው በመንጨምርበት ጊዜ ነምበር ኦፍ ሞሉ ስንት ነው የሚሆነው molarity times volume ነው molarity 0.5 times volume 20 ሚሊ ሊትር ማለት 0.02 ነው ስለዚህ number of mole ምን ያህል ሆነ 0.01 ሞል ኦፍ ምን አለ ሃይድሮክሳይድ አየን አለን ማለት ነው ስለዚህ ያለን አሲዱም ስንት ነው 0.01 ሞል ኦፍ አሲድ ነው ያለን ስለዚህ ያለን አሲዱ COH 0.01 ምንድነው ያለን ሞል ነው ያለን እሱ ከማን ጋር ከሃይድሮክሳይዱ ጋር ምን ያህል ሃይድሮክሳይድ እዚህ ጋር ያለን 0.01 ሞል የሚሰጠን ፕሮዳክት ምንድነው አሲቴት አየን ፕላስ ሃይድሮኒየም አየን የሚሰጠን ተመልከቱ ሁለቱም እኩል ናቸው ስለዚህ ይሄ ሃይድሮክሳይድ ሙሉ በሙሉ አሲዱ ከሃይድሮክሳይድ ጋር ሙሉ በሙሉ ነው ሪአክት የሚያደርገው ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ሪአክት ሲያደርግ ምን ያህል ፎርም ሆነ 0.01 ሞል ኦፍ አሲቴት አየን ፎርም ሆነ ማለት ነው ምን ያህል አሲቲክ አሲድ ቀረ ምንም አልቀረ ሙሉ በሙሉ ከሃይድሮክሳይድ ጋር ሪአክት አድርጓል ስለዚህ ከ0.01 ከምን ያህል ሃይድሮክሳይድ ጋር 0.01 ሙሉ በሙሉ ሪአክት ሲያደርግ 0 ምንም የቀረ አሲቲክ አሲድ የለም ነገር ግን የተረፈው ምን ያህል አሲቴት አየን አለ አሲቴት አየን CH3COH COO- ፎርምድ የሆነው 0.01 ሞል አለ 0.01 ሞል ኦፍ አሲቴት አየን አለ ስለዚህ ምን ያህል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሲቴት አየን አለን ማለት ነው
CH3COO ኮንሰንትሬሽኑ ስንት ይሆናል 0.01 ለቮሊዩም ማካፈል ቮሊዩሙ ስንት ነው አሲዱ 20 ሚሊ ሊትር ነበር 20 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ስንጨምር 40 ሚሊ ሊትር 40 ሚሊ ሊትር ስለዚህ ይሄንን ለ40 ሚሊ ሊትር ወይንም ለ0.04 ስናካፍል ስንት ይሆናል 0.25 ሞላሪቲ የአሲቴታይኑ 0.25 ሞላሪቲ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ኢኩቫለንስ ፖይንት ላይ አናዮን ኦፍ ዘ ዊክ አሲድ ምን ይሆናል ሃይድሮላይዝ ይሆናል ወይንም ኮንጁጌት ቤዙ ሃይድሮላይዝ ስለሚሆን pH ግሬተር ዛን 7 ይሆናል ብሎ አውርቶ ነበር ስለዚህ ማናው አሁን ሃይድሮላይዝ የሚሆነው ያለው አሴቴታይኑ ወይንም ኮንጁጌት ቤዙ ስለሆነ ኮንጁጌት ቤዙ ሃይድሮላይዝ ያደርጋል እዚህ ጋር ምክንያቱም አሲዱ አልቋል ሃይድሮላይዝ ያደርግ ወደ ምን ይቀየራል ወደ CH3COOH ምክንያቱም ከH2 ሃይድሮጅን ሲቀበል COOH ይሆናል ፕላስ ሃይድሮክሳይድ አይን ይቀራል ስለዚህ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን የአሴቴታይኑ 0.25 ነው 0.25 እንጽፋለን የአሴቲክ አሲዱ ደግሞ 0 ነው ሃይድሮክሳይድም 0 ነው አሁን ዲሶሲዬት ሲሆን ከዚህ -x ነው እዚህ ላይ ይደመራል +x +x አሁን እዚህ ጋር 0.25 -x እዚህ ደግሞ 0 + x ይሆናል ይሄም x ይሆናል ኮንሰንትሬሽናቸው አሁን የምንሰራው ምንድነው ቤዝ አይደል ዲሶሲዬት ነው ስለዚህ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት kb ነው ቤዝ የቤዙን ነው የምንወስደው ስለዚህ የአሴቴታይኑን ኢኳል ቱ በፕሮዳክት በኩል ያለው ኮንሰንትሬሽናቸው x * x ነው x * x ኦቨር በሪአክታንት በኩል ያለው 0.25 - x x * x x ስኩዌር ይሆናል ኦቨር 0.25 - x ያው x ብዙም ሲግኒፊካንስ ስላልሆነ 0.25 እንወስዳለን ኢኳል ቱ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ኦፍ ቤዝ የማን ነው የአሴቴታይን ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ስንት ነው 5.6 times 10 the power of -10 ነው የማን የአሴቴታይን ወይንም የኮንጁጌት ቤዙ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት የሱን እንወስዳለን ይሄን ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ x ስኩዌር ኢኳል ቱ 0.25 times 5.6 times 10 the power of -10 ይሆናል so x square equal to 0.25 ሲባዛ ይሄ 1.4 times 10 the power of -10 ይሆናል x ን ለማግኘት ራዲካል ውስጥ እንከታለን ስኩዌር ይጠፋል the value of x equal to 1.4 ከራዲካል ሲወጣ 1.18 ይሆናል times 10 the power of -10 ከራዲካል ሲወጣ 10 the power of -5 ይሆናል ይሄ የx ዋጋ ነው x ማን ነው እዚህ ጋር ሃይድሮክሳይድ ነው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ነው ስለዚህ x ከማን ጋር እኩል ነው ከኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ጋር እኩል ነው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ካለን ደግሞ ምንድነው መስራት የምንችለው POH ነው ምክንያቱም POH = -log of ሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ስለሆነ so POH = -log of hydroxide concentration hydroxide ስንት ነው 1.18 times 10 the power of -5 ብለን ስንሰራ 4.9 ይሆናል ምኑ POH 4.9 ሆነ ማለት pH ለመስራት pH ማለት 14 minus POH ነው ስለዚህ 14 - POH 4.9 ስንት ይሆናል pH = 9.1 ይሆናል ከ14 ላይ 4.9 ስንቀንስ 9.1 ይሆናል pH እንደዚህ ነው የሚሆነው ምን ላይ ኢኩቫለንስ ፖይንት ማለት ተመሳሳይ ቮሊዩም ያለው ከአሲዱ ጋር ተመሳሳይ ቮሊዩም ያለው ቤዝ በመንጨምርበት ጊዜ pH ግሬተር ዛን 7 ይሆናል ብሎናል ያው 9.1 ሰጥቶናል እና ከዛ በላይ ስንጨምርስ 20 ሚሊ ሊትር አይደል የጨመርነው አሁን 25 ሚሊ ሊትር ብንጨምር 25 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ብንጨምር
ከኢኩቫለንስ ፖይንት በኋላ ቀላል ነው በቀላሉ ነው የምንሰራው 0.5 ሞላሪቲ ነው ያለው ነምበር ኦፍ ሞሉ ስንት ነው 0.5 ታይምስ ሚሊሊትሩ 0.025 ይሄን ስናበዛው 0.0125 ሞል ኦፍ ምንድን ነው ያለን ሃይድሮክሳይድ ነው ያለን ይሄን ያህል ሃይድሮክሳይድ አለን ማለት ነው እና ያለን አሲዱ ስንት ነው 0.01 ሞል ኦፍ አሲድ ነው ያለን ስለዚህ አሲዱ ያለን COH 0.01 ሞል ኦፍ አሲድ ነው ያለን ከዚህ ሃይድሮክሳይዱ ከምን ያህል ሃይድሮክሳይድ ጋር አሁን 0.0125 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አለ ስለዚህ ከ0.0125 ሃይድሮክሳይዱ ከአሲዱ ጋር ሪአክት የሚያደርገው ምን ያህሉ ነው 0.01 ምክንያቱም ያለው አሲድ 0.01 ስለዚህ ሃይድሮክሳይድ ይተርፋል ማለት ነው ያለው ሃይድሮክሳይድ 0.0125 ነው ከምን ያህሉ ጋር ከምን ያህል አሲድ ጋር ከ0.01 ሞል ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምን ያህሉ ይቀራል 0.0025 ሞል ኦፍ ማን ይቀራል ሃይድሮክሳይድ ይቀራል አያችኋ ስለዚህ ይሄን ያህል ሃይድሮክሳይድ ቀረ ማለት ወደ ኮንሰንትሬሽን ስንቀይረው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ምን ያህል ይሆናል ይሄ ነምበር ኦፍ ሞል ነው ይሄ ነምበር ኦፍ ሞል ለቮሊዩም ማካፈል ቮሊዩም ስንት ነው እዚህ 25 ነው ኢኒሺያሊ እዛ 20 ሚሊ ሊትር ኦፍ አሲድ ነበር 20 ላይ 25 ሲጨመር 45 ሚሊ ሊትር ይሆናል 45 ሚሊ ሊትር ማለት ወደ ሊትር ሲቀየር 0.045 ነው ስለዚህ ስናካፍለው 0.055 ሞላሪቲ ነው የሚሆነው ሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ካለን ቀጥታ pOHን መስራት እንችላለን pHን ስንሰራ ማይነስ ሎግ ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ማይነስ ሎግ ኦፍ 0.055 ስናደርግ 1.26 ይሆናል 1.26 pOH pHን ስንሰራስ 14 ሲቀነስ 1.26 ስንት ይሆናል 12.74 ይሆናል pH እንዲህ ይሆናል ከዚህ በኋላ ከኢኩቫለንስ ፖይንት በኋላ ስንጨምር በቀላሉ ሃይድሮክሳይዱን ወስደን pOHን መስራት ነው ኒውትራላይዝ ማለት ሃይድሮላይዝ ያደርግን አንቸገርም 30 ሚሊ ሊትር ብንጨምርም ተመሳሳይ ነው 30 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ብንጨምር የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን 0.5 ከሆነ ነምበር ኦፍ ሞል ስንት ይሆናል 0.5 ታይምስ 30 ሚሊ ሊትር ማለት 0.03 ይሆናል ሶ ሲባዙ 0.015 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ነው የሚኖረው ነምበር ኦፍ ሞል ያለው አሲዱ 0.01 ሞል ነበር ያለው አሲድ CH3COH ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄን ያህል ሃይድሮክሳይድ ሲጨመር 0.015 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ሲጨመር ሃይድሮክሳይዱ ትልቅ ስለሆነ ከዚህ ከ0.015 0.01ኑ ከአሲዱ ጋር ሪአክት ያደርጋል ስለዚህ ከ0.015 0.01ን በመንቀነስበት ጊዜ 0.005 ሞል ኦፍ ማን ይቀራል ሃይድሮክሳይድ ይቀራል ስለዚህ አሁን የሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ነው እንሰራው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ምን ይሆናል ይሄንን ቮሊዩም ማለት ይሄንን ነምበር ኦፍ ሞል ለቮሊዩም እናካፍል ቮሊዩም ስንት ነው እዚህ 30 ነው አሲዱ 20 አለ 50 ማለት 0.05 ማለት ነው 0.005ን ለ0.05 ስናካፍል 0.1 ሞላሪቲ ይሆናል ስለዚህ ከዚህ pOH ስንሰራ pOH equal to minus log of hydroxide concentration ወይንም 0.1 ነው የሚሆነው ስለዚህ pOH ስንት ይሆናል 1 ይሆናል pOH 1 ማለት pH ስንት ነው 14 ሲቀነስ 1 13 አያችሁ እንደዚህ ያለን ማየት እንችላለን ቼክ ማድረግ እንችላለን እና pHu እንደዚህ ነው ቼንጅ የሚያደርገው ኢኒሺያሊ ከ2.52 ጀመረ 5 ሚሊ ሊትር ስንጨምር ወደ 4.26
እያደገ ከዛ 10 ሚሊ ሊትር ስናደርገው 4.47 half ionization half neutralization ከዛ 20 ሚሊ ሊትር ከአሲዱ ጋር እኩል ስንጨምር pH greater than 7 ሆነ 9.1 ሆነ ከዛ 25 ስናደርገው እንዲመጣ 30 ስናደርገው እንዲመጣ ግራፉን ስናይ እዚህ ጋር 20 ሚሊ ሊትር ስንጨምር 8.37 ሳይሆን 9.1 ነው የሚሆነው pH እሱን አስተካክሉ ግራፉን በመናይበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ግራፍ ይሰጠናል ማለት ነው ቮሊዩሙን ከpH ጋር ግራፍ በመንሰራበት ጊዜ ይሄን ቴብል ወደ ግራፍ ስንቀይረው እንዲህ አይነት ግራፍ ነው የሚሰጠን ስለዚህ ዊክ አሲድ በስትሮንግ ቤዝ ኒውትራላይዝ ሲሆን ይሄንን ፎርም ነው የሚከተለው calculate pH when the following quantities 0.1 molarity of sodium hydroxide strong base ሲጨመር ማን ላይ 25 ml of 0.1 molarity of acetic acid ላይ CH3COOH ላይ ምን ያህል ሲጨመር A ላይ 10 ml of sodium hydroxide ስንጨምር 10 ml of sodium hydroxide ከጨመረን ያው ሞላሪቲው 0.1 ነው ከጨመረን ምን ይሆናል መጀመሪያ እዚህ number of mole ስንት ነው የሚለው ማወቅ አለብን number of mole molarity times volume 0.1 times volume ስንት ነው 25 ሚሊ ሊትር ማለት 0.025 5 ሊትር ነው እና ይሄ ሲባዛ number of mole 0.0025 ሞል ነው የሚሆነው ይሄ የአሲቲክ አሲዱ ሞል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሶዲየም ሃይድሮክሳይዱ እንደዚህ ካለ ምን ያህል ሞል ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው 0.1 times 10 ሚሊ ሊትር ማለት 0.01 so number of ሞሉ 0.001 ሞል ኦፍ ምን አለ ሃይድሮክሳይድ አለ ማለት ነው ስለዚህ ካለን ከአሲድ ከ0.0025 ያለን አሲድ 0.0025 ሞል ከምን ያህሉ ጋር ከምን ያህል ሃይድሮክሳይድ ጋር ነው ሪአክት የሚያደርገው ከ0.001 ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ አሴቴታይን እና ዋተር እና ምን ያህል አሴቴታይን የሃይድሮክሳይዱ ያህል ከዚህ ይሄን ያህል ሪአክት የሚያደርግ ከሆነ 0.001 ሞል ኦፍ አሴቴታይን ነው ፎርምድ የሚሆነው ምን ያህል ሌፍት ይሆናል ምን ያህል አሴቲክ አሲድ ሌፍት ይሆናል ከዚህ ያህሉ ጋር ከዚህ ያህል ሃይድሮክሳይድ ጋር ሪአክት ካደረገ ከ0.0025 0.001 ሪአክት ካደረገ መቀነስ ነው ስንቀነስ 0.0015 ሞል ይቀራል ምን ያህል አሴቴታይን ፎርምድ ይሆናል 0.001 ሞል ኦፍ አሴቴታይን ፎርምድ ይሆናል አሁን እነዚህን ኮንሰንትሬሽናቸውን ማወቅ አለብን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሴቲክ አሲድ ስንት ይሆናል ኮንሰንትሬሽኑ ይሄ ነምበር ኦፍ ሞልን ለቮሊዩም ማካፈል ነው ምን ያህል ቮሊዩም ነው መጀመሪያ 25 ሚሊ ሊትር ነበር እኛ 10 ጨምረን 35 ሚሊ ሊትር ሆነ 35 ሚሊ ሊትር 35 ሚሊ ሊትር ማለት ወደ ቮሊዩም ሲቀየር 0. ወደ ሊትር ሲቀየር 0.035 ነው ይሄኛውንም ለ0.035 ስናካፍል 0.043 ይሆናል ሞላሪቲው የአሲዱ የአሴቴታይኑ ደግሞ ኮንሰንትሬሽን CH3COO- 0.001 ለ0.035 ስናካፍል 0.029 ይሆናል ሞላሪቲ ስለዚህ ይሄን ይዘን ሃይድሮላይዝ እናደርጋለን አሲዱን ዊክ አሲዱን በዋተር ሃይድሮላይዝ እናደርግ ወደ ኮንጁጌት ቤዝ
plus hydronium ion. Initially ምን ያህል አሲድ አለ 0.043 ምን ያህል ኮንጁጌት ቤዝ አለ 0.029 hydronium ion 0 ነው ቼንጅ ሲሆን በማይነስ x ነው ይሄኛው ፕላስ x ይሄኛው ፕላስ x ይሆናል ይሄኛው 0.043 minus x ይሄ 0.029 plus x ይሄ plus x ይሆናል ሶ አሁን ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ነው የምንሰራው በፕሮዳክት በኩል ያሉት ብዜት 0.029 plus x times x አለ ኦቨር በዚህ በኩል 0.043 minus x አለ እዚህ ፕላስ x እና ማይነስ x እንተዋለን የx ዋጋ ትንሽ ስለሆነ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት የማን ነው የአሲድ ነው የማን የአሴቲክ አሲድ ደግሞ ስንት እንደሆነ እናውቃለን 1.8 times 10 the power of minus 5 equal to እዚህ 0.029 አለ ከx ጋር ሲባዛ 0.029x ኦቨር እዚህ ጋር 0.043 ኦቨር 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ 0.029x equal to 0.043 times 1.8 times 10 the power of minus 5 ይሆናል x እንዲቀር over 0.029 over 0.029 ስናረግ x ዋጋ ይሄን አባስተን ለ0.029 ስናካፍል 2.67 ይመጣል ይሄን ከዚህ ጋር አባስተን ለዚህ ስናካፍል times 10 the power of minus 5 አለ ይሄ የx ዋጋ ነው x ማን ነው እዚህ ጋር የሃይድሮኒየም አየን ኮንሰንትሬሽን ነው so this equal to hydronium ion concentration hydronium ion concentration ካለን pH ማወቅ እንችላለን pH equal to minus log of hydronium ion concentration minus log of hydronium ion concentration 2.67 times 10 the power of minus 5 ይሄን ስንሰራ 4.57 ይሆናል pH 4.57 ይሆናል ቢ ላይ 25 ሚሊ ሊትር ከጨመርን ከእርሱ ጋር እኩል ከጨመርን 25 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሞላሪቲው ስንት ነው 0.1 ሞላሪቲ ከጨመርን ምን ያህል ነምበር ኦፍ ሞል እየጨመርን ነው 0.1 ሲባዛ 25 ከሱ ጋር እኩል ይሄ ኢኩቫለንስ ፖይንት ነው 0.0025 ሞል እየጨመርን ሃይድሮክሳይድ አይን አለን ይሄ ያለን ማለት አሲዱ ስንት ነው አሴቲክ አሲዱ ከአሴቲክ አሲዱ ጋር እኩል ነው 0.0025 ሞል ኦፍ አሴቲክ አሲድ አለ ከማን ጋር ከሃይድሮክሳይድ አይኑ ጋር ነው ሃይድሮክሳይዱም 0.0025 ምን ፎርም ሆነ አሴቴት አይን ፕላስ H2O ነው አሴቴት አይኑም ፎርምድ የሚሆነው ስንት ነው ይሄን ያህል ነው ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ ነው ሪአክት ያደርጉት ስለዚህ 0.0025 ሞል ኦፍ አሴቴት አይን ምን ያህል አሴቲክ አሲድ ቀረ ምንም ምክንያቱም ሙሉ ይሄ ሙሉ ከሃይድሮክሳይዱ ጋር ሪአክት ስላደረገ ምንም የቀረ የለም ነገር ግን አሴቴት አይን ደግሞ ፎርም ሆኗል ኮንጁጌት ቤዙ ምን ያህል 0.0025 ሞል ይሄንን ወደ ኮንሰንትሬሽን እንቀይራለን ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሴቴት አይኑ ስንት ይመጣል ይሄንን 0.0025ን ለቮሊዩም እናካፍላለን ቮሊዩሙ ምን ያህል ነው እዚህ 25 ሚሊ ሊትር አለ መጀመሪያ 25 ነበር 50 ሚሊ ሊትር ይሆናል 50 ሚሊ ሊትር ማለት 0.05 ሊትር ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለ0.05 ስናካፍል 0.05 ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር
ማን ነው ሃይድሮላይዝ የሚሆነው ያለው ኮንጁጌት ቤዙ ማለት ነው ኢኩሊብሪየም ወይንም ኢኩቫለንስ ፖይንት ላይ ኮንጁጌት ቤዙ የዩሪክ አሲዱ አናዮኑ ነው ሃይድሮላይዝ የሚያደርገው ብለናል እዚህ ጋር pH greater than 7 ይሆናል ስለዚህ እዚህ ላይ በዋተር ሃይድሮላይዝ ሲሆን ምን ይሆናል አሲቲክ አሲድ እና ምን ይፈጠራል ይሄ አንድ ሃይድሮጅን ይሰጣል ሃይድሮክሳይድ አይን ስለዚህ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ 0.05 ነው የኮንጁጌት ቤዙ እዚህ ጋር 0 ነው አሲዱ እዚህም 0 ነው ቼንጅ ሲያደርጉ ይሄ በ-x ነው ይሄ በ+x so 0.05 - x ይሆናል ይሄ x ይሆናል አሁን የምንሰራው ምንድነው ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ኦፍ ቤዝ ነው ምክንያቱም ቤዙ ነው ሃይድሮላይዝ ይሆን ኢኳል ቱ በፕሮዳክት ሳይድ ያሉት x times x concentration over በሪአክታንት ሳይድ ያሉት 0.05 - x ይሆናል ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት የቤዝ ወይንም የአሲቴታይን ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ስንት ነው 5.6 times 10 the power of -10 ነው equal to x times x square over 0.05 - x x1 እንታዋታለን 0.05 over 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናደርግ x square equal to 0.05 times 5.6 times 10 the power of -10 ይሆናል x square equal to ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ 0.28 ይሆናል times 10 the power of -10 x እንደማግኘት over ራዲካል ውስጥ ስንከት x equal to 0.28 ከራዲካል ሲወጣ 0.53 ይሆናል times 10 the power of -10 ከራዲካል ሲወጣ 10 the power of -5 ይሆናል x እንዲህ ነው ማለት ወይንም x ማለት 5.3 times 10 the power of -4 ነው የx ዋጋ x ማን ነው እዚህ ጋር ሃይድሮክሳይድ አይን ኮንሰንትሬሽን ነው ስለዚህ ይሄ ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አይን ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ ሃይድሮክሳይድ አይን ካለን pOH ነው መስራት የምንችለው pOH equal to minus log of hydroxide 5.3 times 10 the power of -4 ስናደርግ 3.27 ይሆናል pOH 3.27 ከሆነ pH ምንድነው 14 - 3.27 ነው የሚሆነው ስንት ይሆናል 10.72 አካባቢ ይመጣልናል or 7.3 አካባቢ ይመጣልናል pH ያያችሁ ከ7 በለጠ ኢኩቫለንስ ፖይንት ላይ 35 ሚሊ ሊትር ብንጨምርስ 35 ሚሊ ሊትር ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ያው ሞላሪቲ 0.1 ሞላሪቲ ነው ብንጨምር ነምበር ኦፍ ሞል ስንት ነው ያለን 0.1 ታይምስ 35 ማለት 0.035 ስንት ይሆናል 0.0035 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አይን ነው የጨመርነው ምን ያህል አሲድ ነው ያለን ምን ያህል ሞል አሲድ ነው ያለን አሲቲክ አሲዱ 0.0025 ሞል ነው ያለን ሃይድሮክሳይድ ደግሞ ከሃይድሮክሳይድ ጋር ሲገናኝ ሃይድሮክሳይዱ 0.0035 ማን ይበልጣል ሃይድሮክሳይድ ይበልጣል ስለዚህ ምን ያህል አሲዱ ነው ከሃይድሮክሳይድ ጋር ሪአክት የሚያደርገው ከ0.0035 0.025 ሪአክት ሲያደርግ 0.001 ሃይድሮክሳይድ ይቀራል ይሄን ያህል ሃይድሮክሳይድ ይቀራል ይሄን ያህል ሞል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኮንሰንትሬሽን ስንቀይር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ምን ይሆናል ነምበር ኦፍ ሞሉ ይሄን ያህል ከሆነ ቮሊዩሙ ስንት ነው
25 ነበር አሲዱ እዚህ 35 25 ሲደመር 35 60 ሚሊ ሊትር ወይንም ወደ ሊትር ስንቀይር 0.06 ሊትር ይሆናል። ስለዚህ 0.001 ለ0.06 እናካፍል 0.0167 ይሆናል ሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን። ስለዚህ ከዚህ pOHን እንሰራለን። pOH - log of ሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽን 0.0167 ብለን ስንሰራ 1.77 ይሆናል pOH 1.77 ከሆነ pH ስንት ይሆናል? 14 - 1.77 ስናደርግ pH = 12.22 ይሆናል። በዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን። ሌላው ዊክ ቤዝ ስትሮንግ አሲድ ታይትሬሽን ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ ፎርም ነው የሚከተለው። የተለያዩ ነገሮች አንዳንድ ቦታ ላይ ሊኖሩት ይችላሉ፣ ግን የሚከተለው ፓስ ተመሳሳይ ነው። ሁለቱም ሃይድሮላይዝ ውስጥ ይገባሉ። ያው ዊክ ቤዙ ነው እዚህ ጋር ሃይድሮላይዝ ውስጥ የሚገባው እና ከዛ ተነስተን ማየት ነው። በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ባየነው መሰረት ማየት ነው። የሱ ተገላቢጦሽ ነው ማለት ነው።